ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಆರ್ಜೆ ನಿಖಿತಾ, ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ 91.1 ಇಂದ. ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ minimally invasive cancer surgeon, and who is from Fortis Hospital, and he runs his own NGO. He's also from Max Clinic, Jayanagar, Bangalore. There's so much to talk about this doctor. You speak 7 languages and you're also a wonderful painter. ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀರಿ, ಅವಿಡ್ ರೀಡರ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಕೂಡ ಹೌದಂತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ರನ್ ಅ NGO. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಹಾರ್ಟಿಯೆಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೀ. ಸಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. But sometime, for some duration of the day or some duration of the week, I definitely contribute to various activities. Of course, meditation and all I do every day. Yoga also I do every day. But off late, artwork and idella ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. That is truth, because ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, as time has gone by, practice also has become very busy and a lot of responsibilities. So my responsibility towards my patients is higher nowadays. So because of that, I have had less amount of time. But all the artwork which all I have done, they are all very old ones which are there. Hage ide aste. So, but not done much. But now focus has been on my NGO, which is Samrohana. Samrohana is basically getting together. Getting is a Sanskrit word for getting things together or putting things together. So ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಉದ್ದೇಶ, ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಓವರ್ ಟೈಮ್, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್ and understand the disease better, understand the treatment process better. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು NGO ಅದು. So that is the intention. Andre as we go on, that is what we are planning to do. So Samrohanage all the very best. And meanwhile, you're also a voracious reader. ಸಾಕಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ, ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. Which is your favorite book, ಅಥವಾ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ favorite author? See, I read a lot of books, so I really can't say this is the only book which I or one favorite author anta illa. I can tell you a few books which I have liked, and recently whatever I have read and all that. One of the good books which I read was either Siddhartha's Mind anta. There is a book by James Kingsland. So that's a very good book where he is discussing about hege meditation ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು, how that meditation has changed over time. So what is the scientific evidence for it? So andre it is understanding meditation in much more depth. Hage I think after that recently I read one book by Harari, that is Sapiens. Noval Yuval Harari anta. He's an author. He's an Israeli author. It's very interesting to know about Sapiens. That's a very good book. And in fact, he has one more book which is called Homo Deus. That is all about how we as humans have evolved over time. That's so nice to know about it. And doctor, personally, I want to ask you a question. So 7 languages, when you can ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ, how did you pick those languages? Because you're born in Kannur, that is what I heard, and brought up in Bangalore. So Tulu and Konkani, if it is your mother tongue, English, Hindi, and what about the rest of the languages? Bengali, Malayalam, Kannada, I think. Malayalam. Yeah, Kannada you left out. Kannada. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Yes, Kannada. As you are in Bangalore. Yeah. Again. So by talking to people, Malayalam, because part of my education was in Kerala, and I did my general surgical training in Kerala, Calicut Medical College. So, and as you have to talk to people, you learn. Language is always, and once you pick up few languages, it's automatic. Adadmele, you don't need that kaliyodu anta alla. See, language hege andre, only one thing you have to do to learn language.
ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಈಗೋ ಡೌನ್ ಟು ಯುವರ್ ನೀ. ಮಕ್ಳು ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಅದೇ ತರ ಕಲಿಬೇಕು ಕಲಿಯುವಾಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಯುನೋ ಈ ಕಲಿತರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಟು ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರೋದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈ ಮಗು ಹೇಗ್ ಕಲಿಯುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಗು ಏನಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಈಗೋ. The moment ego comes in your way, you cannot learn things. So learning anything is by that only. Very true. Doctor, like you are an expert in stomach cancer ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, and you know everything about it. At least ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವಾಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ಸ್ ಯು ಟು ಡೂ? ಸಂರೋಹನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬಿಗ್ ವಿಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಂರೋಹನ್. Put together, ಏನದು? ವಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಸ್ ಯು ಟು ಡೂ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಂರೋಹನ್? ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ there is lot of information on the internet. But how much of it is true? How much of it has been authenticated? Yesterday now actually confirm ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ನಿಜ. So there is a big issue with that. So ad bandaga, see, that is where I am trying to fill in that gap with the NGO to bring more knowledge and the correct knowledge to people. See, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ ಇದು ತಿನ್ನಿ ಅದು ತಿನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್, ವಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಸಿ. ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು. ಸೊ ಅದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಸಿ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ is a platform where people of the same disease can get together and discuss their problems with each other, moderated by a expert. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ 4 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಂತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡಿಯಬಹುದು. ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಬರೋದೇನು ಯೂಶಲಿ ಸಮ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನು ಅಂತ. So see, there should be some moderation. So I want the idea is that it is a moderated form of a get together where the right kind of information is shared with people. So that is another thing which I want to do, which is not there in the system. If you see anywhere, adanella develop madilla nam India dalli astondilla. These are called advocacy programs. So advocacy as a program has not developed very well in India. That has to be done. That's great, doctor. So wishing you all the best again, and right to information anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that is why all of us are here, to have a right information. Awareness ನಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆಗುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಅಂತ. And as you are an expert on cancer, stomach cancer ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Stomach cancer ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್? See, ಈಗ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ stomach cancer is one of the top cancers in India. Most common cancer list al barta ide ivaga. In fact, it is the number 1 cancer in India if you combine both men and women together. Andre ottige combine madidre list top alli ide barutte, which means you are talking about a huge number of stomach cancers occurring every year. So it is that important. I don't think I have to add anything else. When you talk about the number 1 cancer, there is nothing. See, if you separate men and women, it's a different scenario, because men only head and neck cancers become more common. Women, breast cancer is most common. But if you combine the two together, yakendre men alli breast barodಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. When you combine the two together, the overall numbers, stomach cancer is more than all other cancers. That is why we need to focus on it, and it is predominantly an Asian cancer. That is also very important. It is not the most common cancer in West. India, China, Japan, Korea, ಈ countryಗಳಲ್ಲಿ it is very, very common. So we are talking about a disease which is common to us. So that is second reason why which we have to do. So, and many people come in a very advanced stage in this cancer.
ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ. So again, third reason to know more about this cancer. So there are like that many reasons are there for which we have to focus, and we have to do some activities to make people aware that okay, this happens and we need to aggressively look for these cancers. So as you said, like actually kone stage nalli bartare avag, then we can't do anything anta. But for most of them, they may not know actually idra signs hegirutte, stomach cancer andre enu anta. And that is why we are here. Actually doctor, stomach cancer andre early signs hegirutte? See, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎರಡು ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಈಗ ಈ ಏನೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ, ಹೌ ಡು ವಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಎನಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಕರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೈ ಅ ವೆರಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ. ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಇದೆ, ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇದೆ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎನಿಬಡಿ ಅಬೌವ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 50 years ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 3 years ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಬೌವ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 50 years. ಸೊ ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So that is one way of looking and identifying before even the first symptom starts. So every 2 or 3 years they will do it. So on the other side are the people who have early symptoms. ಅಂದ್ರೆ early symptom ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪೆಪ್ಸಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನೇ ತಿಂದ್ರುನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್, ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ, ಅದ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಈವನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂಚೂರು ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಮರ್ಕ, ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೆಪ್ಸಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು 5 ದಿನ, ಒಂದು 15 ದಿನ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಾಗದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯು ಬಿಕಮ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ ಅದು ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೇ ಇದೆ, 3 ವಾರ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಡಿಸ್ಪೆಪ್ಸಿಯಾ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಅದನ್ನು ಎನಿಬಡಿ ಅಬೌವ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 45 ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪೆಪ್ಟಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಈಗ ಮೊದ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, 20 ದಿನ 3 ವಾರ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಗ್ಯಾಸಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ದಿ ಕೌಂಟರ್ ತೆಕ್ಕೋತಾರೆ, 1 ವಾರ ತಿಂತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್. ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನ್ ಬರೋವಾಗ ಇದಾಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅದ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫೆಟಿಗೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫೆಟಿಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಬಿಫೋರ್, ನಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್. ಊಟ ಮಾಡಿರೋದು ವಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಾಂತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪೆಪ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ವಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬರೋ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಈವನ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನೀಮಿಯಾ,
ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಬ್ಲಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನಿಮಿಕ್ ಫೀಲ್ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪೇಷಂಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಐರನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಡಿಕ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪುಟ್ ಆನ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಎನಿ ಮೇಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಿತ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಪೇಷಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಮೇಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರೂನು ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಜನರಲಿ ಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ವಿಮೆನ್ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟೈನ್ಡ್ ಮೆನುಪಾಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೆನುಪಾಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಲೇಡೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅನಿಮಿಯಾ ಇದ್ರೆ they also should be investigated thoroughly for cancers. Stomach cancer is one of the most common. Okay. So they are very, very important points. Okay, idu miss aagta ide. I am seeing so many patients who are coming to me after 6 months of taking anemia tablets, tindu idu iron tablets tindu ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಹಾಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಹೂ ಇಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ರಿಸ್ಕ್? ಜೆಂಡರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಏಜ್, ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಡಯಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು? ಹೂ ಇಸ್ ಅಟ್ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕ್? Okay, so now you are asking, okay, it is the two parts of this question. ಒಂದು ಜೆಂಡರ್. ಈಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮೆನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ. 2:1 ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ಅದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 2:1, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ 2 men 1 female is there with stomach cancer. Now your second part of the question, I would say, is pertaining to the prevention aspect alwa. Who is prone to it ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಈಗ see, we mainly talk about the food habits and their lifestyle when it comes to stomach cancer. ಈಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಯೂಸ್, ಚೂಯಿಂಗ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್, ಗುಟ್ಕಾ ಗಿಟ್ಕಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎನಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So apart from that, very important factor which has been observed is food hygiene. ನೀವು ಏನೇ ತಿಂದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಫುಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ there is one bacteria called H. pylori ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ, which is related to the hygiene of food. ಓಕೆ, ಅದಂದ್ರೆ ಅನ್ಹೈಜಿನಿಕ್ ಫುಡ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಿಂತೀರಾ, ಅನ್ಹೈಜಿನಿಕಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಒಂದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್. Apart from that, there is also a factor called salt ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ. So high salt food has an factor which is causing either gastric cancer anta ide. So it has been studied like that because most of the countries where this is occurring have a high salt content. Now ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿಂತೀವಿ, okay, so or achar anta high, yeah, so it has very high content of salt. So hagene iga ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈಡ್ ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ, ಮೀಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಚೈನಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಇವನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಹೈ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಹೈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡ್ರೈಡ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ they are all known to increase the risk of gastric cancer. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ ಹಾಗೆ, is it preventable? See, preventability we have already spoken about it. ಈಗ preventable ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್,
You stop tobacco use, you stop alcohol abuse, you can stop. Pickles you can reduce. Yeah. So So ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಬೈಕ್, you can reduce the risk of your injury by doing lot of things. Can you prevent it totally? You cannot prevent it totally. So prevention is a relative thing. It is not a 100% prevention. Impossible to prevent things 100%. So what you can do is you can reduce your risk of getting a disease by doing lifestyle modification. Adu ಮಾಡಬಹುದು. okay. So it will come down significantly. Aste. Okay. So But is you it curable? when it comes to curability, it is very, very subjective. Again, lot of factors come into play. Iga, there is a stage 4 stomach cancer is never curable. Okay, so stage 4 you cannot cure at all. Up to stage 3, we look at and attempt to cure. Okay, so ಈಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ 1 to stage 3 ನಲ್ಲಿ, stage 1 ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ, ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ 2 and 3 ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದ್ರ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೀಮೊಥೆರಪಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ and make proper treatment for a regime for a patient and try to cure the patient. But definitely we have many patients who are cured, who are doing very well. Stomach cancer is not incurable. Curable disease adu, but what matters is when you come to the medical cure, I mean healthcare idu facility yavag bandu adu correct ಆಗಿ treatment yavag ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿನಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈವನ್ ಸರ್ಜರಿ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ನ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿನಲ್ಲೇ, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದಾನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ we can do the surgery by open surgery, laparoscopic surgery or robotic surgery. Robotic surgery ಅಥವಾ laparoscopic surgery ಅಂದಾಗ patient ಗೆ ಗಾಯಗಳು ತುಂಬಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರಿಕವರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಲಿ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಮಿನಿಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್, ಇನ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಇನ್ವೇಷನ್ ನ ವೆನ್ ವಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮಿನಿಮಲಿ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಮಿನಿಮಲಿ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾಮಾ, ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕುಯ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇನ್ ಅ ಕ್ರೂಡ್ ಟರ್ಮ್ is avoided. We put very small wounds, very tiny wounds in order to reach the disease and remove it. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಥವಾ ರೊಬಾಟಿಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 3D ವಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಏನೋ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಬೋ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ರೊಬಾಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಓನ್ಲಿ. ಅದೇನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಇದೇನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೊಬಾಟಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಗೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಿತ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಷನ್, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಹೀಗಾದ್ರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತಂತೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸಿ, ಜನರಲಿ ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸ್ಟಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಆತರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಐರನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನುಂಗೋದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್.
ಈಗ ಈಗ ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಪ್ ಇಂದ ಇದ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನ ನುಂಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ವಿತೌಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನ ನುಂಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಆತರ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರದ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಂತೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಆತರ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ತರದ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಗಳೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ನಂಬಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಯೂಸ್ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಜನ. ಈವನ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಗರೆಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವುಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಸಿಗರೆಟ್ ಅಥವಾ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ರಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So it is not a thing which is only for the mouth. So that is very important to also convey. So ಇವೆಲ್ಲ in a way you can call it ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಪ್ಪು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅದು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋರ್ಗೆ ನೀವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಕೆಲವು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಮರೆಯಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಸಚ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಸಿ ಓಕೆ, ಆತರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅನ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ಫೇರ್ ಓವರ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. It all depends on how a patient has done over the years. Generally after 5 years we declare cure. ಇವತ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಟೆಲ್ ದಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೋಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಟುಡೇ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಟುಡೇ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. Results will automatically come. Result ಮೇಲೆ you don't have rights over your results. See, as a patient you have a responsibility, complete it. As a doctor I have. As a caregiver you have your responsibilities. Complete that responsibility. Result will be known only after some time. You cannot really have, you don't have control on that. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿ so there are many patients whom I have treated like that, and I have patients like, some patients are there in their 70s who are still working. In fact, I have a mining engineer who is a patient who goes to the mines even now after I think 7 to 8 years after his surgery. I have he is 70 plus. There are patients in their 20s whom I have done total gastrectomy for gastric cancer, who are still doing very well. In fact, he's still working. They're quite active. So it is a big bounty, from 20-25 years of age to 70 plus years. There is a big range of people whom we have done all this surgeries, laparoscopic and robotic mostly. Naan open nanata jaasti barodu illa. So jana baralla. When they look for me, they come only for laparoscopic or robotic. That is because the profile has been built. People refer cases only for that purpose. So most of them are doing well. See, the advantage of laparoscopy also and robotic is that you get a good magnification. You see things closer. ಈಗ ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, I can get my hand closer to you. That is the advantage. But if you have to physically, if I have to see things, I have to come close to you, isn't it? I can show my hand like this to you, full screen al kaansutte. So that is the advantage of laparoscopic or robotic. You get a fantastic magnification. Only thing is you should know how to use it. So you know how to use it, you can utilize it. If you don't know how to use it, you cannot. So knowledge is also very, very important. Yes, knowledge and skills are very important in this. Okay. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್, ಫೈನಲಿ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಡಾಕ್ಟರ್? ಇದನ್ನ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಟೊಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನೇ ಇದ್ರೂನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೇರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಏನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದೊಂದೇ ನನ್ ಮೇನ್ ಆಗಿ. ಅದರಿಂದಾನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರೋವಾಗ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೆತ್ ಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಸಾಯೋ ಒಂದು ಇದೇನಿದೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಗ್ರೇಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಟೈಮ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಸ್ಟಮಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಇನ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಡೀಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್.